Okay. Yes, indeed, it's already 36 minutes past 5, and it's time for a regular webinar series that is organized by Kathmandu University School of Education, Department of STEAM Education. Yes, there is an involvement of presenters from across the various disciplines and even the various levels from the university, and we'll try to explore different dimensions of learning and teaching pedagogy, curriculums, or even the innovative techniques that the practitioners take, so that we can be benefited in one way or the other. And the week before, let me remind, we have placed the theme art-based pedagogy. But this time we'll talk about integrating STEAM skills to early learning. In Nepal, it is called Prarambhik Shikshama Ekikrit STEAM Kausal. So yes, shall I please welcome Professor Dr. Balchandra Luitel, who is Advisor, Community Engagement Division Officer of the Office of the Vice Chancellor, Kathmandu University. Namaste, sir. Okay, namaste. So, So okay, on the same note, should I speak I would like something? to Should I speak invite something? Assistant Professor Mr. Binod Prasad Panta, who is Acting Head of the STEAM Education Department. Namaskar, sir. Namaste. Thank Very you. nice. Thank you. Welcome, sir. Okay. So, on a similar note, I'd like to welcome Indermani sir, Niro sir, and I have seen so many distinguished personalities from all walks of life. So, talking about presenter this afternoon, we do have Miss Sarita Khadka. I have seen somewhere else, and she is MPhil scholar in STEAM education. Miss Asa Ariel, MA scholar in STEAM education, and I am Mr. Amrit Bandari, the session moderator. I welcome you all from different walks of life. Oh, yes, I was about to forget that some of my friends and even the professor presented the abstract today at SESHA virtually on 12th Biennial Conference, and hope it went well as expected. And kudos to everyone, and congratulations from my side and on behalf of the university side as well. So I'd like to request without any delay, Professor Balchandra Luitel, sir, to have some key words as the opening remark. Sir, the mic's to you. Okay, thank you, Amritji. Thank you, all of you, for putting effort to organize this weekly webinar. I think we have one more before the sign. So, uh, and also, as you mentioned, Amritji, earlier today, we had a number of presentations from our group to STEAM, to Comparative Education Society of Nepal, Comparative Associate Society, Comparative Education Society of Asia biennial conference today, and I have seen a number of presentations, and I also co-presented with one of our PhD students, candidates, Tara ma'am. So I hope some of you also have presentations tomorrow. And this particular webinar today will be focusing on early schools and early learning, early schooling. That refers to so many. I mean, the word refers to the idea that the STEAM education approach is not just for higher learning. It's equally important, and it's more important for early learners. That means at pre-primary level, at primary level, even early primary level, so that these the word connotes so many other concepts. Without further delay, I would like to welcome all of you, and let's begin the session. So this is what I have to say. I think we all are, eager to listen to the presenters, their experiences, and their ongoing learning in our classroom, in our project, in our assignments. So in their assignments, so this is the sharing will is based on the research, their project, their assignments, so on and so forth. So Amritji, now over to you. It's muted. Okay, sir. Thank you, sir.
Yes, definitely STEAM is important because it really helps the teacher to incorporate the multiple discipline. And I would like to say one thing that people mostly confuse like early learning with daycare, or even they say sometimes as babysitting. And I guess it's so much more than that. Sorry, ma'am. I guess please, it would be better if you get ready with all your stops. And we are talking Yes, sir. about, you are there? Yes, sir. I'm here. Okay, Okay. then let Let me me not waste my present. time. So she's there all to present the things. Thank you. Okay. I'm so sorry. All right. So let me present. Namaskar and very good evening, respected professors, my friends, and dear participants. So I will be sharing my thoughts and viewpoints, my experience about this inquiry-based learning approach for young learners. Let me start with the content. So the content I have incorporated in this presentation are introduction to inquiry-based learning approach, its importance and the learning cycle and the resources for inquiry-based learning approach, and then conclusion. So let me start with introduction. So here, this inquiry learning. So inquiry learning, it's a learning approach where students find or use different sources of information and ideas to increase their understanding of a theme or a particular topic or concept. And it also helps students to learn how to learn. Through this approach, they come to understand and manage themselves as a learner. And the learner here, they gain the ability to use tools and resources for learning in and beyond the books. So this approach seeks to get students involved in different projects, and let's not go and call it only projects, but different types of activities that they will be doing in a school. So that needs information collection to build something. So this approach also emphasizes on questions and ideas which encourage, so let's say, motivate students want to learn more and create ways to share what they have learned. And so for the small children to, like, this helps them to create more, they become much more creative, and they perform tasks much more in a creative way and critical way. So here this KWL model, this K represent what did I learn. So this focuses on students prior understanding. So the teacher will be valuing their prior understanding, and W, this for what do I want to learn. So this emphasizes on the, the overall focuses on the finding, how do I find it. And this, the last one, L, what did I learn. So this one focuses on the process of constructing new knowledge. So the last question, like how did I learn, that also incorporates how do I use what I've learned, and the what will be the next option, what will be the next role will be also will be there. So in terms, like, as a whole, this inquiry based learning, it's a personal way of questioning, like they're exploring, investigating and reasoning. Here the young learners, they engage in learning, they create question by themselves, and they explore and build new understanding, right? So let me go to another slide. So this is a very wonderful picture that I have found in internet. I have, cited it as well. So in this picture, you can see, so there the student inquiry has been portrayed here. So in the first picture, structured inquiry. So all the swimmers are engaged together with the teacher, like the coach is there, he's in the pool, he is controlling everything. So swimmer are, like presenting and doing what has been asked to them in a similar way. So this process has also its a value, because they, they go through certain process. So it falls under certain structure, and learners became much more familiar with the process of inquiry. And in second picture, you can see that the control inquiry just beside that. So in that picture also, like the coach is there in the pool, and in this inquiry, teacher control the group. However, learners are given resources to explore. You can see, like the swimmer are, they are taking some sort of boat in their hand, and they are just trying to swim. And the third one just beside that, guided inquiry. So here learners are guided
you can see, like coach is outside the pool and he's been, like showing something. He has been just guiding, and so learners are guided there. So they are given choices over resources. You can see in control inquiry, the learners are carrying something, some sort of, like some sort of piece of boat or something, which with the help of that particular object they can, like they can swim. But in that guided inquiry, the learners, they have choices over resources, whether they can, like choose the boat, or they can just swim without something. So the teachers is aside, the main priority, the, like the need of a students, the choice based approach is there. And the last one is, you can see the free inquiry, where the students are more liberal. Some one of them are like, he's trying to jump from the place, someone is like like swimming. So this is much more liberal. They choose their own topics, resources of, like what they want to know. So it focuses on individual learning. So let me go to another slide. Okay. So importance of inquiry-based learning approach. So here, the learners become much more responsible for their own learning, self-evaluation. Small children, they will be, like guided. They will be guided in such a way that they become much more responsible in their own learning. Then this also focuses, because we are from the, like multiple background. We all of us, we are so much unique, and we have our own learning styles. So this approach is catered for a range of learning styles, followed by this multiple intelligence, and learners have the ownership, because they just tend to create their own knowledge, own meaning. So, and this has ownership of learners will be there. And the next one is, so this approach helps students to be more curious. By your nature, small children, they are so much curious, like every time, whenever they go, wherever they go, ma'am yuki ho, mummy yuki ho, they're so much curious by the nature. So this approach helps students to be more curious, as by the nature they are, and it provides high engagement in ownership, deeper independent learning, and it prepares learners for lifelong learning. And let's so, like when learners, they have been, whenever we talk about learners, they as a student, they can construct their own meaning, and like they can gain independence from the very young age, in a research, or like whatever project they have been assigned. And for the teacher as well, for the educator also, like it is like, whenever we share responsibility with the student, अलिकति हामीलाई पनि सजिलो हुन्छ नि त काम गर्नको लागि. So this helps to brainstorm and plan more creative way for the teachers and for the family and for the community as well. This shared responsibility will be there, and kids became much more independent. बच्चाले आफै खोजेर गर्न थालिसकेपछि त घरमा पेरेन्ट्सलाई पनि अलिकति सजिलो हुन्छ, स्कुलमा पनि अलिकति सजिलो हुन्छ नि, है त. So let me go through this inquiry cycle. So here, the inquiry cycle, this formulated by this Cat Murdoch model. So this is a cycle which is incorporated with sequence of activities. You can see in that picture as well, and experience to build challenges of students' understanding and their perception. So here the sequence is begin with students' prior knowledge. Like we just talk about this KWL model. So this sequence is begin with the student's prior knowledge and experience, and moves through the purposeful process that helps students to to be much more knowledgeable, to refine their knowledge, right? So the sequence of activities, this incorporates tuning in, this first one, and finding out, sorting out, going further, making conclusion, and then taking action. So while going through this process, whenever we talk about this inquiry-based learning, like the provocation is it's a really important part of inquiry-based learning. So like provocation means it's an action, or let's call it, it's a speech which makes someone so much deliberate, so much desperate about something. So this provocation helps small children to arouse curiosity, to arouse wonder,
from the studies, and it could be the provocation could be the image for the small children, it could be videos, it could be question, and this provocation, this process has a teacher बच्चाले कति जानेको छ के जानेको छ उसको एक्सपिरियन्स के छ भन्ने विषयमा चाहिँ यो प्रोभोकेसन प्रोसेस फलो गर्यो भने चाहिँ टिचरलाई धेरै हेल्प हुन्छ सो राइट सो ट्युनिङ इन So this, the first phase of this inquiry cycle is tuning in. Here, the checking up with prior knowledge. What they already know about certain topics, certain theme will be discussed. And this is like, like here the students, बच्चालाई पनि त केही कुराहरू थाहा हुन्छ बिकज दे आर सो मच एक्सपोज टु सो मेनी थिङ्स घरमा हुन्छ इन्टरनेटबाट हेरिराखेको हुन्छ आमा बुवाबाट सिकिराखेको हुन्छ दे हेभ भिजिटेड सो मेनी प्लेसेस सो केही कुरा हामीहरूले नयाँ कुरा उनीहरूलाई भन्नुभन्दा अगाडि त्यो त्यसको बारेमा पनि उनीहरूलाई पनि थाहा भएको कुराहरू के थाहा छ कस्तो थाहा छ भनेर उनीहरूको अन्डरस्ट्यान्डिङ प्रायर नलेजहरू यसमा लिएर चाहिँ टिचर्सले चाहिँ अगाडि बढ्नुहुन्छ र यसले चाहिँ दिस अलाउ स्टुडेन्ट्स टु सेयर देयर पर्सनल एक्सपिरियन्स मैले यस्तो गरेको थिएँ नि म्याम यो भनेको मलाई थाहा छ सपोज एप्पलको बारेमा टिचरले भन्दै हुनुहुन्छ भने यस म्याम मैले एप्पल खाएको छु दिस इज स्वीट दिस इज राउन्ड इन शेप दिस इज लाइक रेड इन कलर उनीहरूको आफ्नो अन्डरस्ट्यान्डिङ उनीहरूको आफ्नो एक्सपिरियन्स चाहिँ सेयर गर्न लगाइने गरिन्छ यसमा चाहिँ And then अनि यसमा चाहिँ यसको एक्जाम्पल कुड बी यो ब्रेन स्टर्मिङ हुनसक्छ उनीहरूलाई क्वेसन पहिला के गरेको छ यसको बारेमा के हो भनेर उनीहरूलाई माइन्ड म्यापिङहरू गराउन सकिन्छ केडब्ल्युएफ चार्टको त्यो तपाईँलाई यसको बारेमा के थाहा छ भनेर उनीहरूसँग कन्भर्सेसनहरू गर्न सकिन्छ डिफ्रेन्ट टाइप अफ प्रोभोकेटिभ क्वेसन हुनसक्ला या पिक्चर देखाएर उनीहरूलाई प्रोभोक गर्न सकिन्छ है Another one is finding out. So this means adding to students' knowledge base. So it add upon prior knowledge. उनीहरूसँग भएकै नलेजमा नै टिचरले चाहिँ एड अन गर्दै जानुहुन्छ र नानीहरू आफूले पनि एड अन गर्दै जान्छ सो यसमा चाहिँ लाइक लेट्स फाइन्ड आउट समथिङ मोर अबाउट द्याट टपिक लेट्स फाइन्ड आउट समथिङ मोर अबाउट द गिभन कन्सेप्ट भनेर चाहिँ त्यस्तो वेमा चाहिँ अगाडि नानीहरूको लर्निङ अगाडि बढ्छ सो यसको एक्जाम्पल कुड बी फिल्ड भिजिट हुनसक्छ अब कुनै टपिकसँग रिलेटेड फिल्डमा टपिकसँग रिलेटेड उनीहरूलाई फिल्ड भिजिट गराउन सकिन्छ एक्सपेरिमेन्टहरू गराउन सकिन्छ अब सानो नानीहरूलाई अब एक्सपेरिमेन्टको कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ अब मेबी हामीहरूले अमिलो स्वाद गुलियो स्वादहरू उनीहरूलाई टेस्ट गराउन लाउन सकिन्छ होइन सो द्याट टाइप अफ एक्सपेरिमेन्ट द्याट कम्स अन्डर दिस एन्ड कलरको सेग्रिगेसनहरू पनि पर्छ अब ल यो कलर सेग्रिगेट गर त यो स्मेल गर त यो कस्तो छ यो रोजको स्मेल हो कि यो के को स्मेल हो स्मेलहरू गराउन सकिन्छ अनि सपोज उनीहरूलाई जस्ट हुन्छ नि डिफ्रेन्ट टाइपको बर्ड्सको आवाजहरू या एनिमल्सको आवाजहरू दिएर उनीहरूलाई चाहिँ यो के को आवाज होला भनेर उनीहरूलाई उनीहरूको प्रायर नलेजहरू सँगै बेसन भएर अरू कामहरू पनि गराउन सकिन्छ यसमा अब फिल्ड ट्रिप्स अनि त्यसपछि पिक्चर अब्जेक्ट्सहरू अझ त्यसको फोटोग्राफ्सहरू एड अन गर्न सकिन्छ मोर ओभर यसमा चाहिँ वी एक्सप्लोर द गिभन थिम जुन टपिक दिएको छ पहिला उसको प्रायर अन्डरस्ट्यान्डिङ हामीले चेक गरिसकेको हुन्छौँ र त्यही टपिकमा रहेर अझ बढी त्यो टपिकलाई अझ बढी डिस्क्राइब गर्नको लागि टन्न बच्चाहरूलाई रिसोर्सेस दिन्छौँ कि धेरैभन्दा धेरै रिसोर्सेस दिएर त्यो टपिकको बारेमा त्यो थिमको बारेमा धेरैभन्दा धेरै उनीहरूलाई चाहिँ सिक्ने इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गराउँछौँ है So let me go to another slide. The sorting out phase. So this sorting out, it's sort out what we have found out so far. अब हामीले के चाहिँ भेटायौँ त्यसलाई चाहिँ सोर्ट आउट गर्ने फाइन्ड आउट गर्ने अलिकति मचमोर जति नानीहरूले सिकेको छ हामीले त टिचर्सले त धेरै रिसोर्सेसहरू दिनुहुन्छ उनीहरूलाई युट्युबबाट भिडियो देखाउनु होला उनीहरूलाई पिक्चर देखाउनु होला बुक पढ्न लगाउनु होला कथा भन्नु होला होइन सो त्यो कुराहरूले थाहा पाइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ सोर्ट आउट गर्ने डिफ्रेन्ट क्याटेगोरिजमा that falls under this category. So it provides provides students with various means of processing and representing information and ideas arising from the finding out stage. So this encourages students to begin to apply and transfer some of the information they have gained to a range of tasks or like the contest or आफूले पाएको कुराहरू चाहिँ नानीहरूले चाहिँ सर्ट आउटमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यसलाई एक्ज्याक्टली आफ्नो रियल लाइफसँग पनि इम्प्लिमेन्ट गर्ने भयो कि अब सपोज मैले चाहिँ यतातिर अब गुड ह्याबिट ब्याड ह्याबिटको कुराहरू सिकाएको छु भनेदेखि पहिला गुड ह्याबिट के हो
अनि ह्याबिट भनेको के हो, गुड ह्याबिट कस्तोलाई भन्दो रहेछ, ब्याड ह्याबिट कस्तोलाई भन्दो रहेछ भने मैले उसलाई धेरै कुराहरू सिकाइसकेपछि उसले चाहिँ थाहा पाउँछ कि पछि यो फेजमा आएपछि ए ओके गुड ह्याबिट भनेको यस्तो रहेछ, ब्याड ह्याबिट भनेको यस्तो रहेछ। अनि त्यो थाहा पाउने मात्र होइन कि उसले त्यो थाहा पाइसकेपछि बिस्तारै बिस्तारै त्यो कुरालाई चाहिँ आफूमा सबै कम्प्लिटली ट्रान्सफर्म, त्यो कम्प्लिटली इन्कर्पोरेट त गर्दैन, बट उसले आफूले आफूलाई चाहिँ ट्रान्सफर्म उसले चाहिँ लिन्छ है। च्याट बक्समा कसै के आइरहेको जस्तो लाग्यो, मैले के हेर्नै पाएको छैन है, सरी। ओके, सो लेट मी गो टु दिस गोइङ फर्दर. So in this going further process, so let's find out more about something in a topic. सुरुमा ट्युनिङ इनमा चाहिँ उसको प्रायर नलेज चेक गर्यो, अनि त्यसपछिबाट अर्को फेजमा चाहिँ त्यो टपिकको बारेमा अझ बढी रिसोर्सेसहरू टिचर्सले नानीहरूलाई दियो, अनि नानीहरूले पनि धेरैभन्दा धेरै रिसोर्स गर्यो, त्यसमा आफैले खोज्न थाल्यो, टिचर्स अनि नानीहरू आफै बसेर खोज्न थाल्यो। अनि यसमा चाहिँ अझ बढी के चाहिँ थाहा पाउने त, अब कसैलाई चाहिँ हुन्छ होला नि मलाई चाहिँ यो अझ मलाई यसको बारेमा अझ बढी थाहा पाउन मन लागेको छ म्याम भन्ने खालको त्यो खालको फिलिङ भयो भने चाहिँ दे क्यान जस्ट यसबाट चाहिँ त्यो खालको एक्टिभिटिजहरू गराउन सकिन्छ। सो हियर चिल्ड्रेन विल लर्न मोर अबाउट द टपिक एन्ड द थिङ यु नो लाइक लर्नर्स अब अझै मलाई उसलाई के को बारेमा जान्न मन लागेको छ त्यसको बारेमा उसले थाहा पाउँछ। एन्ड इट इन दिस प्रोसेस दे लाइक प्रोभाइड मोर इन्फर्मेसन टु ब्रोडन द रेन्ज अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ एन्ड कसैको इन्ट्रेस्ट केही होला, सो इट मिट पर्टिकुलर इन्ट्रेस्ट अफ अ स्टुडेन्ट। एन्ड यसको इक्जाम्पल कुड बी लाइक इन्डिभिजुअल प्रोजेक्टहरू हुनसक्छ, नानीहरूलाई इन्डिभिजुअल प्रोजेक्टहरू हामी दिन सक्छौँ, क्वेसन्सहरू दिन सक्छौँ, बुकलेटहरू दिन सक्छौँ, हामीहरूले उनीहरूलाई आफूलाई सेल्फ रिसर्च गर भन्न सक्छौँ, दुईजना नानीहरू बसेर या ग्रुपमा बसेर केही वर्कहरू गर, प्रोजेक्टमा काम गर भनेर जति उनीहरूको नलेज छ त्यो नलेजलाई अझ बढी इन्हान्स हुने खालको एक्टिभिटिजहरू उनीहरूको इन्ट्रेस्ट अनुसार अलाइन हुने खालको एक्टिभिटिजहरू चाहिँ दिइन्छ कि। अब कोही चाहिँ डिफ्रेन्ट खालको डिफ्रेन्ट एकदमै अडियो भिजुअल मात्र मन पराउने नानीहरू होला, कोही चाहिँ एकदमै राइटिङ मात्र गर्न मन पराउने नानी होला, कोहीलाई चाहिँ एकदम बोल्न मात्र मन पर्ने नानी होला। सो उनीहरूलाई चाहिँ यसले चाहिँ उनीहरूको लर्निङ स्टाइल अनुसार चाहिँ प्रेजेन्ट गर्ने वेज एन्ड आइडियाजहरू चाहिँ दिन्छ है। सो अर्को छ यसमा छ अर्को द नेक्स्ट वान इज दिस मेकिङ कन्क्लुजन, मेकिङ कनेक्सन्स। सो यसमा चाहिँ लेट्स सेयर वाट वी हेभ लर्न, नानीहरूले अहिलेसम्म के कुराहरू सिक्नु भएको छ त्यो कुराहरू सेयर गर्नुहुन्छ। इट कुड बी दे क्यान सेयर इट थ्रु द पपेट सो, डिफ्रेन्ट खालको मोडल्सहरू मेक गरेर उहाँहरूले सेयर गर्न सक्नुहुन्छ, बुकलेट्सहरू बनाउन सक्नुहुन्छ, र क्लासरुममै हामीले गर्दाखेरि पनि पर्फर्मेन्स बेस्ड असेसमेन्ट चाहिँ हामीले यसमा गर्छौँ। अघि मैले त्यहाँनिर ब्याड ह्याबिट गुड ह्याबिटको कुरा गर्दाखेरि नानीलाई हामीले भन्यौँ सिकाइसक्यौँ होइन, अनि उनीहरूले सर्ट आउट पनि गरिसक्यो यो भनेको गुड ह्याबिट यो भनेको ब्याड ह्याबिट। अनि टिचरले चाहिँ कन्टिन्युसली उसलाई अब्जर्भ गरिराखेको हुन्छ, हेरिराखेको हुन्छ, र उसकै पर्फर्मेन्सको आधारमा चाहिँ यता असेस गरिन्छ र नानीले त्यससँगै रिलेटेड डिफ्रेन्ट प्रेजेन्टेसन आफ्नो आइडियाजहरू पनि प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ है यसमा। द लास्ट वान इज टेकिङ एक्सन, मैले चाहिँ यसमा रिफ्लेक्टिङ एन्ड टेकिङ एक्सन पनि भनेको छु। सो यसमा चाहिँ इट्स अ भेरी इन्ट्रेस्टिङ। सो यसमा मोस्ट अफ द टाइम लेट्स थिङ्क अबाउट वाट हाउ थिङ्स वेन्ट एन्ड वाट वी कुड डु विथ वाट वी हेभ लर्न। सो यसमा चाहिँ दे सेयर द लर्निङ स्टफ, उनीहरूले के कुराहरू सिकेको छ त्यो कुराहरू सेयर गर्छ। स्टुडेन्ट मेक द कन्क्लुजन हियर होइन, अनि दे इट हेल्प्स टु असेस स्टुडेन्ट्स प्रोग्रेस, खासमा कति कुरा उसले गर्यो के सिक्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ यसमा चाहिँ अझ बढी उनीहरूलाई एसेस गर्नको लागि हेल्प हुन्छ। एन्ड दिस इन्करेज स्टुडेन्ट्स टु रिफ्लेक्ट अन देयर लर्निङ, के कुराहरू सिक्यो कस्तो कुराहरू सिक्यो भनेर अझ उनीहरूलाई लर्निङमा पनि हेल्प हुन अझ बढी इजी हुन्छ। एन्ड यहाँनिर चाहिँ यु नो लाइक दे युज न्यू कन्स्ट्रक्टेड नलेज इन रियल लाइफ सिचुएसन, के कुराहरू सिक्यो, दाँत मान्न सिक्यो होला, ग्रुप वर्क गर्न सिक्यो होला, ह्यान्ड वास गर्न सिक्यो होला, जुत्ता लगाउन सिक्यो होला, म्यामले सिकाउनु भयो होला होइन। सो त्यो कुराहरूलाई चाहिँ उनीहरूले ठ्याक्कै रियल लाइफसँग कनेक्ट गर्न सिक्छ कि। एन्ड दिस लिङ्क इज लाइक दिस लिङ्क बिट्विन द अन्डरस्ट्यान्डिङ, के अन्डरस्ट्यान्ड गर्यो उसले, थियोरिटिकल नलेजहरूसँग के भयो, र त्यसको अन्डरस्ट्यान्डिङलाई चाहिँ एक्सपिरियन्ससँग चाहिँ रिलेट गरेर उसले आफ्नो रियल लाइफमा चाहिँ अगाडि बढाउँछ है। सो द रिसोर्सेस फर दिस इन्क्वायरी बेस्ड लर्निङमा चाहिँ
we can use the textbooks of different खालको textbooks हामीहरूसँग हुन्छ, or we can use library को बुक्सहरू, various like e-booksहरू, अरू बुक्सहरू हामी युज गर्न सक्छौँ, कम्युनिटीलाई हामी युज गर्न सक्छौँ. अघि फिल्ड ट्रिपको फिल्ड भिजिटको कुराहरू पनि आइसकेको छ होइन. सो कम्युनिटीलाई पनि एज अ रिसोर्स को रूपमा हामी दिन सक्छौँ. इन्टरनेट, अब नानीहरूलाई इन्टरनेटबाट पनि उनीहरूलाई एक्सप्लोर गराउन सक्छौँ. युट्युबहरू भयो, डिफ्रेन्ट खालको पोर्टलहरू भयो, गेस्ट स्पिकर्सहरू हुनसक्छ, एक्सपर्ट प्यानललाई बोलाएर नानीहरूलाई क्वेसन आन्सरहरू गर्न लगाउने होइन. सो हामीसँगै अभाइलेबल भएको मटेरियलबाट नै नानीहरूको इन्क्वायरी आफ्नो कुनै एउटा पर्टिकुलर कन्सेप्टमा चाहिँ इन्क्वायरी गराउन सकिन्छ है. Okay, so the conclusion is यता अर्को conclusion कस्तो छ भने, so the conclusion is this engagement and reflection, बच्चाको एक्टिभ इन्गेजमेन्ट अनि उनीहरूको सेल्फ रिफ्लेक्सन, उनीहरूको आफ्नो अनुभव प्रतिको सेल्फ होइन लाइक एक्सपिरियन्स, त्यसले चाहिँ साँच्चै नै नानीहरूको हुन्छ नि लाइफमा चाहिँ एउटा डिफ्रेन्ट खालको पोजिटिभ चेन्ज चाहिँ ल्याउँदो रहेछ. बिकज आई बिन प्र्याक्टिसिङ दिस इन माई स्कुल. हामीले केही कुराहरू सिकाउँछौँ, एउटा प्रोसेस बाई प्रोसेस फेजमा सिकाउँछौँ, अनि त्यो कुराहरू उनीहरूले लिन्छन्, उनीहरू आफैले त्यो सेग्रिगेट गर्छन्, छुट्याउँछन्, अनि त्यही कुराहरूलाई आफ्नो रियल लाइफसँग कनेक्ट गरेर गर्दाखेरि चाहिँ एकदम धेरै पोजिटिभ चेन्ज आएको मैले पाएँ. एन्ड this like children build a higher order of thinking through this approach, and different types of learner learn differently, and through this children learn through this different instruction, or let's say experience, or everything that is around them. So we need to value we need to as a nature उनीहरू आफै नै क्युरियस हुन्छ, त्यो कुरालाई नै एकदम भ्याल्यु गरेर अझ बढी हामीहरूले इम्फसाइज गर्यो भने चाहिँ सानो नानी बाबुहरूको चाहिँ लर्निङ अझ राम्रो हुन्छ. These are the references, and thank you so much. Stop sharing. Well, thank you so much, Ms. Sharita. So it was definitely an insightful presentation, and I guess everyone liked it. So if you do have any question, you can please raise there, or you can please pose the question in our chat box so that she would know and she would facilitate you. We are talking about integrating STEAM skills to early education. And she has talked about different forms of inquiry, and like structured inquiry, controlled, guided, free inquiry as well, because it helps to focus on individual learning. And the thing that I like the most is the power of inquiry. There is one question. There is one question. Yeah. Okay, there comes the next question, and it's by Pooja Maheshwari. And the question is, can we have one real practical application of this inquiry-based learning? Sarita ma'am? That's the question in the chat And box. as well, Pooja Maheshwari ma'am raised a hand. Oh, Pooja ma'am, can you just, I'm not able to get your question. So yeah, actually, so thank you, Sarita ma'am, for the wonderful presentation. So I was just thinking about the reflection part. While listening to the reflection part, how this inquiry-based learning, when you applied in your school, how it really worked for you and for the students also, and what was the reflection at the end for this approach? All right, thank you so much, ma'am. So in our kindergarten section, we have been practicing, though it's a pandemic, though we are using this virtual classes. So your inquiry-based learning, हामीले नानीहरूलाई मैले भने नि त्यो साइकल डिफ्रेन्ट खालको साइकल छ. सो यो मैले भनेको हरेक साइकलहरू चाहिँ एकैचोटि हुने होइन. यसको लागि इट टुक्स लाइक 2 months 3 months टाइम लाग्छ. सो फर सुरुको ट्युनिङ इन बच्चाहरूको प्रायर नलेज थाहा पाउनको लागि 2 हप्तासम्मको लागि 1 weekको एक्टिभिटीहरू हुन्छ. त्यसपछिबाट अर्को फेजमा जानको लागि अर्को खालको एक्टिभिटिजहरू हुन्छ होइन. सो यसरी बिस्तारै बिस्तारै जाँदा उनीहरूको अन्डरस्ट्यान्डिङहरू त्यही अनुसारले सेट हुँदै जान्छ. अनि त्यही कुराहरूलाई अनि पेरेन्ट्ससँगको यसमा चाहिँ एकदम धेरै पेरेन्ट्सको बोन्डिङ, पेरेन्ट्सको सपोर्ट, अनि त्यसपछिबाट टिचर्सको रोल चाहिँ एकदमै धेरै हुन्छ नि इम्फसाइज गरिन्छ के. सो यो चाहिँ एकदमै धेरै कोलाबोरेटिभ वेमा चाहिँ नानीहरूमा मैले लास्टमा पनि भने एकदम धेरै पोजिटिभ चेन्ज आएको. उनीहरूले चाहिँ सिकाएको कुरालाई चाहिँ ठ्याक्क आफ्नो रियल लाइफसँग म्यामले यस्तो भन्नुभएको थियो, यस्तो भएको रहेछ भनेर ठ्याक्क रिलेट गरेको पायौँ कि. सो इट्स लाइक इट ब्रिङ्स द पोजिटिभ चेन्ज इन माई स्कुल, म्याम. थ्याङ्क यू. Thank you, ma'am. We should go to, there is no next question, so let's go to the next presentation, I think, Amrit sir.
Asa ma'am, I think you fixed the. Yeah, you are muted. Unmute garnu hola. Okay, Amrish sir, over to you. Asamam, are you ready? Yes, sir. So if you are ready with all those stuffs, so here we are to. Okay. I'm starting here. I'll be from speaker from other phone. ए बेलामा के problem भइदिरहेछ आज. Sorry for that. It's okay. Uh, Sometimes it happens. okay. I can read. Okay, yeah. Shall we start with starting or should I with that video? Sure. You might start from the beginning. Okay. अलिक छिटो गर्नु होला, सुरुबाट गर्नुभयो भने चाहिँ ठिक हुन्छ, हुन्छ। हस्, Namaste everyone. This is Asha Aryal, 1ed M.Ed STEAM education student. I'll be talking about integrating STEAM skills to early learning, which is a guide to making connection to whatever they are studying, they are applying in the classes, or how can a teacher can incorporate STEAM skills to inside the classes. So here is a video I'll be sharing. Sorry. So watch this one. आज मलाई के यो यस्तै जुन दिनमा हुन्छ त्यस्तै भने जस्तै भइरहेछ, so sorry for that. So यो एउटा भिडियो हेर्नुहोस् हैन, यो भिडियोमा चाहिँ के देख्नुहुन्छ, यो ब्लर हुन सक्छ, बट एटलिस्ट मलाई च्याटमा शेयर गरिदिनु. जस्ट साउन्ड छैन, यसको अब्जर्भेसन मात्रै गर्नुस् होला है, उहाँहरुको फेशियल एक्सप्रेसनहरु. ओके गाइल ठीक छ ल. Okay, I think I'm getting an answer. Someone, Pooja Maheshwari ma'am said wondering. Yes, it looks like they're wondering. And curious, yes, obviously they were so curious. I have muted the sound here, but I can say that their questions were, what are you going to show us? हैन, के गर्दै हुनुहुन्छ, के हो यो, हुन्छ नि, मैले केही पनि इन्फर्मै नगरिकन this activity I have applied to my children. सो यसमा चाहिँ हामीले गराएको चाहिँ एक्चुअली यस मिक्सचर केमिकल रियाक्सनको चाहिँ मैले यो तेल, ओइल र इनोको युज गरेर एन्ड कलरको युज गरेर लाभा, ग्लास लाभा भनेर बनाएको हो. सो दे वर सो एक्साइटेड, दे वान्टेड टु प्रिजर्भ इट फर एभर हैन. हाउ क्यान आई किप इट, हुन्छ नि, वाट आर यु गोइङ टु टेक द प्रिडिक्सन. अनि त्यसपछि एकदमै उहाँहरूको चाहिँ इन्क्वायरी चाहिँ बढिरहेको थियो के. सो दिस यसले चाहिँ एउटा सानो मात्र एक्टिभिटीले के देखाउँछ भने उहाँहरूको इन्क्वायरी, त्यो क्युरियोसिटी, त्यो वन्डरलाई चाहिँ एक्साइट गरेको छ. उहाँहरूको त्यो इसेन्स अफ त्यो स्किल्सलाई चाहिँ कहीँ न कहीँ यसले इन्हान्स गरिरहेको छ. सो लाइक द्याट
सो हामीले चाहिँ गर्नु के पर्छ भन्दाखेरि we are not focusing here on the title or topic science, technology, engineering, arts or math. We are here to pick out the skills which is considered as science. जस्तो science को भनेको के हो? Observing हो, questioning हो, predicting हो, or guessing हुन सक्छ हैन, investigating हो. So like that, technology भनेको production हुन सक्छ, manipulating things हुन सक्छ, creating something out of nothing हुन सक्छ हैन. So it's not only a gadget. टेक्नोलोजीलाई हामीले अहिले ग्याजेटसँग मात्रै धेरै जोडिएको छ र युज पनि त्यसरी नै भइरहेको छ. आफ्टर कोभिड झन् टेक्नोलोजी नै हामी त अब त टेक्नो फ्रेन्डली भयौँ भन्नेतिर पनि गइसकेका छौँ धेरै. सो इट्स नट अबाउट ओन्ली अबाउट ग्याजेट. अब पेन्सिलको जमानामा क्रेयन डेभलप हुनु भनेको पनि त्यो इन्भेन्सन इज अल्सो अ टेक्नोलोजी. सो हामीले चाइल्ड लेभलमा अथवा हाम्रो इसिडीको सेक्टरको लेभलमा सोच्दाखेरि चाहिँ दिस इज नट ओन्ली हुन्छ नि to a gadget, mobile TV or anything else. त्यो बाहेक using paper, manipulating paper, manipulating crayons also comes under the technology usage. So production, whatever they are creating or manipulating, that it also developing their technology skills. So or other is engineering is about planning, testing, inventing, or a way of doing things, a design skills. Yeah? So how whatever they are doing, whatever you are planning in classroom, you can use children to plan, to test, to invent. You have to create that environment to do activity to do that. So engineering को skill हरु के पर्छ त ल हामी च्याटमा पनि लेख्दै जानु भयो हुन्छ. हजुरहरुलाई थाहा छ यो टर्म्स हरुको स्किल के हो भने you also can share. सो आर्ट्सको भनेको चाहिँ डिजाइनिङ हो, ड्रइङ हो, एक्सप्रेसिङ हो हैन. सो यसले चाहिँ एउटै कुरालाई आर्ट्स भनेको चाहिँ डुइङ अ थिङ सेम थिङ इन अ डिफरेन्ट म्याटर भन्छ कि. एउटै कुरालाई हामी डिफरेन्ट तरिकाले गर्छौँ भने पनि त्यो आर्ट्स हुन आउँछ. आर्ट्स डजन्ट ओन्ली मिन लिबरल आर्ट्स, फाइन आर्ट्सहरू त्यो मात्रै नभएर एउटै कामलाई डिफरेन्ट तरिकाले गर्नेलाई पनि हामी आर्ट भनिन्छ र त्यो धेरै हाम्रो नानीहरूले गरिराख्नु भएको पनि हुन्छ. सो म्याथमा कम्पेयरिङ, सर्टिङ, सिक्वेन्सिङ, प्याटर्न रिकग्नाइजिङ हैन, यो कुराहरू पनि इट कम्स अन्डर म्याथ स्किल्स. सो क्याल्कुलेट गर्ने अथवा हरेक कुरामा म्याथ हाल्नु, म्याथ टपिक पढाउनुलाई मात्रै म्याथ नभएर उहाँहरूले यो ठुलो सानो छुटाउन सक्नु, दिस थिङ्स अल्सो कम्स अन्डर STEAM skill, math skill in early area. So I'll check the chat if anything is coming here. Okay, designing, yes. POE, sir, exactly, sir. Predict, observe, and evaluation को चाहिँ हामीले यो ठ्याक्कै यो सर्कलै जान्छ सर. सो फर्स्टमा उहाँहरूले त्यो पनि हाम्रो स्किल अब्जर्भ गर्नु, उहाँले प्रेडिक्ट गर्नुभयो, देन अब्जर्भ गर्नुभयो, अघिको हाम्रो एक्टिभिटीमा पनि ठ्याक्कै त्यो नै भइरहेको छ. सो मैले अघि हजुरहरूलाई कन्टेन्ट दिइसकेँ. सो प्लेमा हामीले कसरी इन्टिग्रेट गर्न सकिन्छ त? अब साइन्टिफिकली अथवा रिसर्चहरूले पनि भनिसकेको छ कि प्ले इज द इसेन्सियल थिङ विच निड टु बी इन्कर्पोरेट इन इसिडी अर छ नि अरू पनि कुरामा ह्यान्ड्स अन एक्टिभिटी हुनुपर्छ. प्ले पनि गाइडेड अर फ्री प्लेमा पनि हुनसक्छ. सो यसलाई चाहिँ हामीले कसरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि whenever they are playing, उहाँहरूलाई यहाँ मात्रै तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ. एउटा चाहिँ उहाँहरू माटोसँग खेलिरहनु भएको छ, एउटा चाहिँ ब्लकसँग खेलिराख्नु भएको छ. यो टाइमलाई पनि हामीले चाहिँ उहाँहरूको मेक देम थिङ्क एन्ड रिफ्लेक्ट गरेर पनि दिज स्किल्स क्यान बी बुस्ट अप. सो टकिङ एन्ड लिसनिङले पनि उहाँहरूको कम्युनिकेसन, इन्क्वायरिङ स्किल्सहरूलाई चाहिँ, थिङ्किङ स्किलहरूलाई चाहिँ वी क्यान हेल्प देम. सो अर्कोमा चाहिँ यो मैले एउटा देखाउँछु. यो सायद यो नखेल्नु भएको मान्छे हामी कमै छौँ होला हैन. यो खोइलाले हामी अब हाम्रोतिर खोइला भन्छौँ, हजुरहरू के भन्नुहुन्छ मलाई थाहा भएन. सो खोइलाको घर बनाएर हामी कति खेल्थ्यौँ हैन. सो अहिलेको टर्ममा चाहिँ स्टिम भन्ने बित्तिकै एउटा डर के छ भने स्टिम महँगो हुन्छ, यसको किट चाहिन्छ, यसको सामान चाहिन्छ, हामीसँग छैन, अभाइलेबल छैन, इसिडीको लागि होइन, माथिल्लो लेभललाई ठिक छ भन्ने टाइपले आइरहेको छ. सो हामीले किन सक्दैनौँ त हाम्रो लोकलाइज मेटेरियलहरू, हामीसँग अभाइलेबल थिङ्सहरूलाई युज गरेर खोइला हुनसक्छ, स्टिकहरू वरिपरिको हुनसक्छ, लिफहरू हुनसक्छ, वाट एभर
thing you have inside your around your city or town or school area मा जुन हुन सक्छ हामीले त्यही मटेरियलबाट पनि गाइडेड और फ्री प्ले गर्न सक्छौं इट शुड नट बी हुन्छ नि ब्लक्सहरु त्यो एकदमै किन्नै पर्ने पेड चीज नै चाहिन्छ भन्ने चाहिँ छैन सो र यो प्ले सँग हामीले के गर्न सक्छौं कसरी गर्न सक्छौं भन्दा why are you doing this उहाँहरु खेलिरहँदाखेरि पनि what if you did it in different way हैन so if I can do that I could have done this हैन त्यो एउटा expectation perception पनि दिनु जरुरी हुन सक्छ so how did you think about doing these things यो टावरै बनाउँदाखेरि पनि तपाईले यो सँगसँगै दुईटा बनायो भने के हुन्छ होला हैन अझै ठुलो बनायो भने के हुनुहुन्छ होला त्यसले डिजाइनिङ स्किललाई डेभलप गर्छ which comes under engineering हैन so how many that खोइला you have used कतिवटा खोइला युज गर्नु भयो त तपाईले हेर्नुस् त कसको टावर ठुलो छ तपाईको छ कि मेरो छ यो म्याथ स्किल्सहरु हैन so we can incorporate skills through play so I'll just wrap up for play with that so अर्को छ the power of story बाट पनि हामीले धेरै कुरा सिकाउन सक्छौं स्टोरी त यति पावरफुल छ कि we can हुन्छ नि हरेक टिचिङमा we can use it के हरेक टिचिङमा हामीले कथा बुझाउनु छ भने म्याथ बुझाउनु छ भने अथवा कुनै इमोसन उहाँहरुको बिहेभियरल इश्यूजहरु पनि छ भने पनि we can use story for that so यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा हामीले तीनटा कुरालाई आइडिएट गर्न सक्छौं जो recognize the pattern in language स्टोरीले के गर्छ भन्दा नानीहरुलाई चाहिँ प्याटर्न रिकग्नाइज गर्न सिकाउँछ जस्तो स्टोरीमा के हुन्छ एउटा केही इन्सिडेन्ट हुन्छ एन्ड देन केही प्रब्लम हुन्छ फेरि सल्युसन आउँछ हैन केही एउटा रमाइलो भइराको हुन्छ फेरि क्लाइमेक्स आइदिन्छ अनि त्यसपछि फेरि एन्डिङ चाहिँ राम्रो भएर सकेको पनि हुन्छ अथवा नराम्रो भएर सकेको पनि हुन्छ देयर इज समथिङ अ प्याटर्न अनि अर्को के हुन्छ क्वेशन गर्दाखेरि हाम्रो एक्सप्रेसन माथि जान्छ पिच हाई हुन्छ अनि स्टेटमेन्ट भन्दा नर्मल हुन सक्छ आहा कस्तो राम्रो हामीले सधैँ यही टोन युज गर्छौं नि त्यो हाम्रो बडीको एक्सप्रेसन हाम्रो फ्लक्चुएसन्सहरु चाहिँ प्याटर्नलाई चाहिँ रिकग्नाइज गर्न स्टोरीले हेल्प गर्छ सो अर्को भनेको चाहिँ क्रिएट मिनिङ एन्ड अन्डरस्ट्यान्डिङ हामीले बुकको माध्यमबाट चाहिँ के बुझाउन सक्छौं नानीलाई एन्ड इन स्टिम स्किल्स भन्दाखेरि चाहिँ that book has meaning words has power that has to be understood हैन यसको हाम्रो रियल लाइफ सँग रिलेसन छ whatever we are creating reading or listening from the teacher has meaning to our real life so यो कुरालाई चाहिँ हामीले जोड्न सक्छौं through the power of story अर्को चाहिँ यसले definitely story चाहिँ help transfer knowledge in other areas of STEAM other areas and STEAM and also a social emotional development हाम्रो developmental domains हरुमा रहेर पनि यसले धेरै डेभलपमेन्ट गरिरहेको हामीले यो कुरालाई भनिरहनु नै जरुरी छैन किनकि स्टोरीमा हामी धेरै काम गरिरहेको छौं सो स्टोरी यो पिक्चर छ एउटा मैले यो स्टोरी यो पिक्चरको रिलेसन म अहिले पछि भन्छु बिफोर दैट वी विल लिसन अ स्टोरी है त एउटा कलेजी थाल भन्ने स्टोरी मैले पाएँ सो आई वान्टेड टु युज दिस थिङ म स्टोरी टेलिङ गर्दैछु सो प्लिज बेयर विथ मी ओके कलेजी थाल नानीहरू भात पकाई खेल्दै थिए दाल भात तरकारी सबै थोक तयार भयो लौ थाल त छैन केमा खाने धनियाले भने राधाले केराको बुङ्गो देखाई यो त माथि छ टिप्ने कसरी सो अरूको बारीको केरा चाहिँ नटिपाऊ हौ झुमाले भने सबैले हुन्छ भने सुशीलाले डोको माथि ढाकर घोप्टाई कमलाले त्यसमा थुन्चे थपी निमाले त्यसमा डाली थपी ल म चढ्छु पार्वतीले भनी बिस्तारै है हामी सबै मद्दत गर्छौं अरूले भने पार्वतीले केराको बुङ्गो टिपी आहा कलेजी थाल सबैले कलेजी थालमा भात खाए सो दिस इज द एन्ड अफ द स्टोरी मैले छिटो भने सरी फर दैट सो व्हाट क्यान यु रिलेट हाउ क्यान यु think of
इन्टिग्रेटिङ स्टिम स्किल्स, यसले चाहिँ के डेभलप भएको छ त? ल यो स्टोरीमा स्टिम स्किल्स के छ त? एनीवन क्यान सेयर, अनम्युट गरेर भन्नुभए पनि हुन्छ अर च्याट युज गर्नुभए पनि हुन्छ। यो स्टोरीमा स्टिम स्किल्स कहाँ के स्किल्स देख्नुभयो? यस, कोलाबोरेसन, प्रतिमा थपलिया म्याम, यस, यहाँ पक्कै पनि उहाँहरूले टिम वर्क गर्नु भएको छ। क्रिएटिभिटी, दे हुन्छ नि युज द mind or thinking level to solve that issue. They were not having a, yes, engineering, yes ma'am, how can you say that it is engineering? That is engineering skill. You can unmute yourself and say also. Communication, critical thinking, okay. प्रतिमा थपलिया म्याम, यस, ओके, ठिक छ, एकदमै हजुरहरूले ठ्याक्कै भन्नुभयो। प्लानिङ, एक्ज्याक्टली प्लानिङ पनि भइरहेको छ यहाँ। फर्स्टमा के भयो, खाना पकाउँदै हुनुहुन्थ्यो, प्रब्लम आइदियो। प्रब्लमको अब उहाँहरूले के गर्नु पर्यो, सल्युसन खोज्नु पर्यो। सो सल्युसन के भयो भन्दाखेरि रुखको टिप्नु त पर्यो। अब त्यो टिप्नलाई पनि फेरि प्रब्लम आइदियो क्या। सो प्रब्लमलाई उहाँहरूले कसरी ट्याकल गर्नुभयो भन्दाखेरि दे क्रिएटेड अ टावर एउटा डोकोमाथि त्यो सामान राखेर चाहिँ गर्नुभयो। सो अब यो कुरालाई, यो स्टोरीको एउटा कुरालाई मैले यहाँ कसरी जोडेको छु भन्दा हेर्नुहोस् त, केराको रुखमा चढ्नलाई चाहिँ हामीले कस्तो गर्नुपर्ने रहेछ, अब रियल लाइफमा ल्याउनु पर्यो नि त। इट वाज अ स्टोरी। सो यसलाई चाहिँ ल्याउँदाखेरि उहाँहरूले डोको माथि राख्नु भएको थियो, के राख्नु भएको थियो, अनि बल्ल माथि चढ्न सक्नुभयो। सो मैले मेरो बाबु अथवा मेरो नानीलाई अथवा हाम्रो क्लासको नानीहरूलाई चाहिँ के गराउन सकिन्छ यो स्टोरीसँग भन्दा, अर्को कुनै ट्रीमा गएर लेट्स ट्राई, क्यान वी गो हुन्छ नि, हामी क्लाइम्ब अप भनेर हामी चढ्न सक्छौँ कि सक्दैन, यतिकै पोसिबल छ कि छैन, सहाराको जरुरत छ कि, अथवा त्यो रुखका हाँगा बिङ्गाहरूले हामी चढ्न सक्छौँ कि भन्ने कुरा पनि एउटा ब्यालेन्सिङ फिजिकल डेभलपमेन्टतिर पनि वी क्यान किप इट। तर यसले चाहिँ कनेक्ट कसरी गर्यो भन्दा, so there is a problem to climb the tree. So हामीले यसरी चाहिँ कनेक्ट गर्न सक्छौँ स्टोरीको माध्यमबाट पनि। सो अब अर्को छ इन्टिग्रेट विथ डेली एक्टिभिटी। डेली एक्टिभिटीमा कसरी गर्ने भन्दा, when I was teaching students, I tried to connect them with the stories and characters. हैन, स्टिमको इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ मैले के कोसिस गरेँ भन्दा, त्यो कथाको क्यारेक्टर कसैलाई बनाए, त्यो स्टोरीलाई चाहिँ एउटा रियल लाइफ सिनारियो बिल्ड अन गरे के। कुनै टाइममा चाहिँ हामी आफैले आफ्नै स्टोरी पनि वी क्यान बिल्ड। सो बिल्ड गरेर चाहिँ हामीले यो गर्यो र सँगै त्यसमा लर्निङ सेन्टर राख्यौँ। यो एउटा मैले यहाँ तपाईँहरूले इमेजमा देख्न सक्नुहुन्छ, इट वाज अ गार्डन, होइन, थिम चलिरहेको थियो, गार्डन थिममा चाहिँ यो एउटा उहाँहरूलाई गार्डन कर्नर भनेर क्लासरुमभित्रै लर्निङ कर्नर बनाइदिएको थियो, लर्निङ सेन्टर। सो यो लर्निङ सेन्टरमा चाहिँ त्यो थिममा बसेर उहाँहरूले वर्ड्ससँग खेल्नुहुन्थ्यो। खेल्ने कुरा नै म्यानिपुलेटिभ नै हामीले गार्डनकै जस्तो नै बनाइदिएको थियौँ। त्यहाँ फुल रोप्ने थियो, होइन, फोमहरू युज गरेर। सो दे कुड हेभ डन दिस थिङ। सो यसलाई नै अब गार्डनको एउटा कुनै स्टोरी बनाएर उहाँहरू त्यहाँभित्र पनि ड्रामा एन्ड रोल प्ले गर्न सक्नुहुन्थ्यो। सो सँगै त्यसरी नै हामीले ड्रामाटिक प्ले युज गर्न सक्छौँ। वाटर स्यान्ड टेबलहरू बनाएर पनि त्यो आफ्नो क्लासमा तपाईँले के टिच गर्दै हुनुहुन्छ, कुन लेसनमा जाँदै हुनुहुन्छ, हामीले यो टाइममा चाहिँ म कुन स्किललाई डेभलप गर्न चाहन्छु त भनेर हजुरहरूले त्यो चाहिँ एड गर्न सक्नुहुन्छ। सो अर्को एउटा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ वी आर भन्छ, धेरै जसो हामीले ग्रुपमा काम गर्न चाहिँ दिन्छौँ, सानो सानो ग्रुपमा पनि दिन्छौँ, कहिलेकाहीँ ठुलो ग्रुपमा पनि दिन्छौँ, तर इन्डिभिजुअल उहाँहरूलाई टाइम चाहिँ हामीले प्राय क्लासरुममा दिँदैनौँ। सो सम टाइम डिपेन्डिङ अन चिल्ड्रेन्स हुन्छ नि, उहाँहरूको इन्डिभिजुअलिटी हामीले केही समय चाहिँ उहाँहरूलाई एक्लै खेल्ने मौका पनि प्रोभाइड गर्नुपर्छ। सानो बेबीहरूलाई कति हाम्रो एज वाइज प्लेको पनि स्टेज हुन्छ, होइन। सो उहाँहरू खेल्न रुचाउनुहुन्छ, कहिलेकाहीँ एक्लै खेल्न रुचाउनुहुन्छ, कुनै एक्टिभिटी उहाँहरू एक्लै गर्न रुचाउनुहुन्छ। सो त्यसले पनि उहाँहरूको स्टिम स्किल चाहिँ जस्तो यसबाट के आउन सक्छ भन्दा, अब्जर्भेसन स्किल पनि कसैले चाहिँ साथीले डिस्टर्ब गर्यो भने अब्जर्भ गर्न सक्दैन। लाइक मी, आई कान्ट, यदि समवन इज डिस्टर्बिङ मी फ्रम बिसाइड, आई कान्ट अब्जर्भ प्रपरली। सो त्यस्तो सिचुएसनहरू भइरहेको हुन्छ, साथीले टिज गरिरहेको हुन्छ, अनि सो दे क्यानट अब्जर्भ प्रपरली or concentrate properly. So these things, being a teacher, we should be aware of.
सो अब यसलाई क्लासरुममा त हामीले गराइहाल्यौँ, स्कुलमा पनि गराइहाल्यौँ होइन। अब ओभरअल स्कुल रेडी हुनुहुन्छ इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई, क्लासरुम रेडी छ। वाट अबाउट होम? होममा त पोसिबल छैन। यो त अब पेरेन्ट्सहरू त बिजी हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई टाइमै हुँदैन टाइम दिनको लागि। तर रिसर्चले के भनेको छ भने when schools and school teacher and parent work together, student behaves well, student academically excel well होइन। सो त्यो चाहिँ भनेको छ। सो हामीले काहीँ न काहीँ धेरै पनि नसके पनि पेरेन्ट्सको बिजिनेसलाई हामीले ध्यानमा राखेर 5 मिनटकै टाइम भए पनि उहाँहरूलाई एक्टिभिटी चाहिँ विकली अर मन्थली चाहिँ प्रोभाइड गरिदिने, अथवा कुनै बुक तपाईँ त्यो अघिकै बुक अब कलेजी थाल पढाइरहनु भएको छ भने हामीले चाहिँ यो कलेजी थाल पढाइरहेको छौँ है भनेर बुक लिस्ट सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको आइडिया चाहिँ यो भइरहेको छ है भनेर एटलिस्ट यु क्यान इन्फर्म पेरेन्ट्स होइन। सो अनि अर्को चाहिँ एक्टिभिटी अर विकली अर मन्थली एक्टिभिटी एउटा एउटा पठाइदिने फर 5 मिनटमा सकियोस्। जस्तो कि तपाईँ आज गार्डनमा गएर 5वटा पात टिपेर चाहिँ नानीहरूसँग तपाईँले लिएर काउन्ट गरेर राखिदिनु होला होइन। त्यस्तो टाइपको विच इज त्यो एकैछिनमा गर्न सकिने, पेरेन्टलाई धेरै हेक्टिक पनि नहुने, प्लस उहाँहरू चाहिँ कनेक्ट चाहिँ हुनु पर्यो। सो उहाँहरूले इजिली गर्न सक्ने भयो भने पेरेन्ट्सहरूले चाहिँ इग्नोर गर्नुहुन्न प्रायः चाहिँ है। सो तर एकदमै हेक्टिक भयो भने चाहिँ हामी सकिँदैन, इट्स नट फर मी भन्ने हुन्छ। समटाइम्स म आफैलाई पनि धेरै प्रेसर स्कुलको लेसनहरू आउँदा नानीहरूको चाहिँ आई फिल हुन्छ नि म यो टिचिङ चाहिँ म आफ्नो नानीलाई म पढाउन चाहिँ सक्दिनँ, किनकि देयर आर एउटा ग्याप हुन्छ, एउटा कनेक्सन चाहिँ टुट्न सक्छ क्या। पेरेन्ट्सको जिम्माको रेस्पोन्सिबिलिटीको कुरा अर्कै हुनसक्छ र टिचरको रेस्पोन्सिबिलिटीको कुरा अर्कै हुनसक्छ। म मेरो स्टुडेन्टलाई राम्रोसँग बुझाउन सक्छु, म उहाँहरूलाई छ नि के भन्छ असिस्ट गर्न सक्छु, तर म मेरो आफ्नो केसलाई म सक्दिनँ। द्याट इज छ नि एउटा त्यो बोन्डिङ हुन्छ त्यो टुटाउन चाहन्न, जुन चाहिँ एजुकेसनले कहिलेकाहीँ राखिदिन्छ पनि कहिलेकाहीँ जोडिदिन्छ पनि। सो त्यही भएर थोरै टाइम मात्रै दिनुहोस्। र अर्को चाहिँ वाट एभर यु आर डुइङ, इफ यु आर अ टिचर इन्फर्म टु द पेरेन्ट्स होइन, तपाईँको चाइल्डको इन्ट्रेस्ट कता गइरहेको छ, अर यु क्यान आस्क तपाईँको चाइल्डको इन्ट्रेस्ट कता आइरहेको छ, कतातिर चाहिँ ढल्किरहेको छ। इट किप्स चेन्जिङ सम टाइम, अर इट इज हुन्छ नि कसैको चाहिँ वान टाइम स्टिक हुन्छ कि एउटै कुरामा। सो हामीले चाहिँ भेरियस एक्टिभिटिजहरू यहाँ जस्तो छ यो बुक रिडिङ छ, अब यो रोबोटहरू हुन्छ, नयाँ टेक्नोलोजी डेभलप भइरहेको हुन्छ वरिपरि रेस्टुरेन्टहरूमा। सो यो चाहिँ केएफसीको छ यो नानीहरूको होइन, रोबोटले चाहिँ सर्भ गर्छ। दिज थिङ्स आर न्यू फर द किड्स। सो यस्तो टाइपकोहरू चाहिँ पेरेन्ट्सलाई लैजानु पनि रमाइलो हुन्छ नि त। सो अनि अब यो चाहिँ 20 मिनट्स अफ रिडिङ ह्याबिट हो यो होइन। यो चाहिँ म आफूले पनि पेरेन्ट्स भइकन पनि मेरो बच्चाहरूसँग गर्छु, र एज अ मैले पिजिडीमा गरेको रिडिङको रिसर्चको टाइममा पनि आई युज द्याट हुन्छ नि रिडिङलाई चाहिँ पेरेन्ट्सको इन्भल्भमेन्टले कसरी चाहिँ इन्हान्स गर्छ भनेर मैले धेरै स्कुलहरूसँग काम पनि गरेँ। त्यो रिसर्चले मलाई धेरै स्कुलसँग कनेक्ट पनि गराइदिनु भयो। सो त्यो रिसर्चले चाहिँ रिडिङ टाइमले चाहिँ एकदमै उहाँहरूको रिडिङ लर्निङको लभ हुन्छ नि, लभ टुवर्ड्स बुक चाहिँ बढाउँदो रहेछ। इट्स जस्ट अबाउट 20 मिनट्स। सो यो एक्टिभिटी हामीले स्कुलमा पनि गराउन सक्छौँ, स्कुलसँग कनेक्ट गरेर पेरेन्ट्ससम्म पठाउन सक्छौँ। सो आई डिड दिस एक्टिभिटी विथ होम एन्ड पेरेन्ट्स एज वेल। अनि दिस इज एक्टिभिटी वी हेभ डन। यो चाहिँ हाम्रो केटस्टोन स्कुलको नानीहरू हुनुहुन्छ होइन, प्री स्कुलको, उहाँहरूसँग हामीले स्टिम एक्टिभिटी गरेका थियौँ। अझै पनि उहाँहरूले समटाइम्स विकली मन्थली रूपमा चाहिँ उहाँहरूले सानो सानो एक्टिभिटी भए पनि टोटली इन्कर्पोरेट गर्न नसके पनि उहाँहरूको यो एक्साइटमेन्ट, यो वन्डर स्किल, यो ब्यालेन्सिङ हेर्नु न, हातको क्युरियोसिटी, यो कुराहरू उहाँहरूको चाहिँ डेभलप गर्नको लागि सानो सानो भए पनि यो एक्टिभिटीहरू चाहिँ दे आर डुइङ रेगुलरली। सो अब आयो ठिक छ, मैले ब्रिफिङ त गरेँ, तर साँच्चै नै गर्न चाहिँ एउटा फ्रेमवर्क त चाहिन्छ नि भन्ने लाग्न सक्छ। सो यो फ्रेमवर्कको लागि चाहिँ आई हेभ भेरी ब्रिफ है। यो एकदमै बालचन्द्र सरले रिपिटेडली भनिराख्नुहुन्छ, स्टिम अप्रोच इज अबाउट हार्ट्स अन, ह्यान्ड्स अन एन्ड माइन्ड्स अन। सो होइन, सो यही फ्रेमवर्कलाई, यो फ्रेमवर्कमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा फर्स्ट थिङ वी निड टु कनेक्ट होइन, उहाँहरूको हातलाई चाहिँ, हातको चाबी चाहिँ हामीले खोल्नु पर्यो, हात अन गर्नु पर्यो। त्यसको लागि के गर्न सकिन्छ भन्दा स्पार्क स्टुडेन्ट इङ्गेजमेन्ट बाई इन्कर्पोरेटिङ योर स्टुडेन्ट्स इन्ट्रेस्ट केमा छ त,
find out that thing and connect to their prior knowledge. त्यो इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ उहाँहरूको प्रायर नलेज के छ त त्योसँग हामीले कनेक्ट गर्न सकिन्छ. सो देन अर्को छ hands on. अब hands on मा जाँदाखेरि चाहिँ they need to manipulate many things. They need to explore the environment, हैन. So हामीले चाहिँ environment कस्तो क्रिएट गरिदिनु पर्यो भन्दा whatever material is available around you, स्कुलमा जे छ तपाईको स्थिति, कक्षा कोठाको स्थिति जे छ, तपाई पेरेन्ट्सबाट सामानहरु मगाउन सक्नुहुन्छ जुन रिसाइकल मटेरियलहरु हुन सक्छ. हामीले कार्डबोर्डबाट धेरै कामहरु गर्न सक्छौं, स्ट्रजहरुबाट गर्न सक्छौं, रिसाइकलेबल त्यो वाटर बोतल हुन्छ नि, यस्ता धेरै हाम्रो घरमा खेर गइरहेको सामानबाट नै हामीले स्टीम एक्सप्लोरेसन चाहिँ गर्न सक्छौं. सो त्यसको लागि तपाईले एक्सप्लोर गर्ने मटेरियल्स हैन, क्युरियस हुने एन्भाइरनमेन्ट, उहाँलाई क्वेशनिङ गर्ने देखि लिएर धेरै कुराहरु चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरिदिनु पर्छ. सो अर्को आउँछ माइन्ड्स अन. अब हामीले सम टाइम्स के गर्छौं, हार्ट्स अन पनि हुन्छ, ह्यान्ड्स अन पनि हुन्छ, तर आर दे रियली डुइङ इट? कसै रमाइलोको लागि मात्रै गरिरहेको पनि हुन सक्छ हैन, उहाँलाई रमाइलो लागिरहेछ, तर त्यो हामीले च्यालेन्ज दिएनौं भने अथवा एउटा टार्गेट अथवा एउटा हुन्छ नि हरेक कुराको लागि च्यालेन्ज र इन्भेस्टिगेसन एन्ड इन्क्वायरी चाहिन्छ, त्यो कुरा पनि भएन भने फेरि लर्निङ हुन सक्दैन. टच त हुन्छ, एक्सप्लोर त गर्यो, तर सेन्सरी हिसाबले हुन सक्छ हैन, फिजिकल र हुँदा, तर माइन्ड्स अन भएन भने लर्निङ चाहिँ स्टप हुन सक्छ. सो माइन्ड्स अनको लागि चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई च्यालेन्जेस दिनुपर्छ. अलिकति उहाँहरूको एरिया भन्दा थोरै अगाडि कतिपय टाइममा हामीले के गर्छौँ भन्दा जस्तो आइराखेको बच्चालाई पनि एबिसिडी नै लेख्न दिन्छौँ, अर्को आउँदै नआउने बच्चालाई पनि एबिसिडी नै लेख्न दिन्छौँ. सो त्यो नआउने बच्चाले त ट्राई गर्नु होला, अनि अलिकति हुन्छ नि उहाँको बियोन्ड द क्यापेसिटी जानु होला, तर आइरहेको बच्चालाई त्यो बोरिङ हुन सक्छ के. he might have done, म छिटो गर्न सक्छु भनेर गर्न सक्नु होला हैन, अथवा म्यानिपुलेट केही बनाउँदा पनि उहाँले त्यही गर्न सक्नु होला, तर हामीले च्यालेन्ज दिएनौं, उहाँलाई इन्भेस्टिगेट गर्ने अप्सन दिएनौं भने चाहिँ गाह्रो हुन सक्छ अथवा लर्निङ स्टप हुन सक्छ. सो अर्को फेज छ यसमा चाहिँ इभ्यालुएट. यो इभ्यालुएट इज नट अबाउट इभ्यालुएटिङ स्टुडेन्ट, इट्स अबाउट इभ्यालुएटिङ योरसेल्फ एज अ टिचर. तपाईले गरेको त्यो एक्टिभिटीले साँच्चै नै अब यो स्किल्सहरु डेभलप भएको छ कि छैन त, सो व्हिच यु शुड अब्जर्भ. हुन्छ नि नानीलाई चाहिँ गर्दै पछि तपाईले रुब्रिक्सहरु युज गरेर चाहिँ व्हाट स्किल्स आर दे डेभलपिङ, आर दे गेटिङ गुड एट इट अर नट भन्ने कुराहरु चाहिँ हजुरले अब्जर्भ गरेर एन्ड देन त्यसको अब्जर्भेसनको आधारमा चाहिँ यु नीड टु इभ्यालुएट योरसेल्फ. सो त्यो इभ्यालुएसनले के भन्छ, इफ यु नीड टु चेन्ज इट यु क्यान चेन्ज इट अकर्डिङली हैन. इफ इट्स गोइङ अन देन यु क्यान गो अन एन्ड एड अन समथिङ. So this approach is about this approach is about hearts on, hands on and minds on, which तपाईहरुले चाहिँ एकदमै सानो यो यति आइडिया मात्रै लिएर पनि you can still integrate STEAM skills. And I think you all have, if you are a teacher, you all have applying these things. So pat yourself for doing this already हैन. कति जनाले चाहिँ यो गरिरहने हामीले गरिराकै कुरा हो भन्ने हुन सक्छ. So I think you are doing it, but you are unintentionally doing it. So यसलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं भन्दा apply गर्न सक्छौं with that note है त. So these are my references and thank you. Any question, I'm here to answer. Sir, you might, yeah. Well, thank you, Asmaria, ma'am. And the way you presented was so overwhelming, ma'am. So I thoroughly enjoyed it, and I guess every of the participants, every of the valued, they too have enjoyed, I guess. So yes, is there any there is excellent, that was well done, wonderful when so I guess the question from anyone of us, excellent presentation, Dipendra Mandari, Sanu Awali, simple and powerful presentation. So shortly YouTube link pani send garirahnu bhako cha, and someone has asked that can we get
द रेकर्डिङ्स सो रेकर्डिङ्सको लागि तपाईँले युट्युब हाम्रो च्यानलमा गएर पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ वेल डन बाई साक्षी भट्टराई रश्मि मर्जन नाइस बोथ अफ यु म्याम एन्ड सरिता म्याम टु यु टु हेभ डन वेल ग्रेट प्रेजेन्टेसन बाई चन्द्र बी खड्का इन्द्रमणि श्रेष्ठ outstanding both Sarita and Asha ma'am. Santosh Rijal, great presentation. Yes, it was obviously a nice one. Sushil sir there, wonderful sharing Asha ma'am. Yes, it was. So हाम्रो attendance form पनि छ होला, I guess. If it was there, please any one of us would you please share so that they will fill the form and we will provide them e-certificates. So a gentle reminder before we wrap the session, it's a regular weekly webcast session that comes to you live on every Saturday, 5:30 to 7 p.m. And we always want your constructive suggestions, welcoming feedbacks. Okay. Jit Bahadur Tamang, is it a great presentation, both of you? सन्दीप सरले त्यहाँ फर्म सेन्ड गर्नु भएको छ नरबहादुर श्रेष्ठजी सो हाउ क्यान वी गेट सर्टिफिकेट सर भनेर भन्दै हुनुहुन्छ क्यान यू प्लिज फिल द फर्म एन्ड सो द्याट यु बी गेटिङ द ई सर्टिफिकेट्स सो तपाईँले 2-4 हाम्रो यो वेबकास्टको सिरिज चाहिँ तपाईँले रेगुलर फलो गर्नुभयो भने प्रत्येक शनिबार 5:30बाट 7 बजेसम्म आउने गर्दछ त्यो तपाईँले फलो गर्नुभयो भने डेफिनेटली यु विल बी देयर टु गेट अ ई सर्टिफिकेट सो केही क्वेसन्सहरू छ भने आशा म्यामलाई तपाईँले हाम्रो च्याट बक्समा पनि राख्न सक्नुहुनेछ नाइस प्रेजेन्टेसन बोथ द म्यान बाई पूजा महेश्वरी There are 27 videos in our KU STEAM education YouTube channel, and this will go next week. It won't take a week, probably in 3-4 days. This will be posted on our YouTube channel, so you can check there. Whoever is interested, and also regarding the e-certificate, submit your details and participate. You know, if you just come in one session, I think there won't be certificate. How many sessions are required? Yes, definitely. Yeah, Amritsar and friends, they might, they will tell you. Okay, so if you don't have any questions, Vinodji no answer, so you might invite Indramani sir to close the session. So बालचन्द्र सरले भने जस्तै तपाईले यो फर्म चाहिँ तपाईले रेगुलर आज मात्रै सुन्नु भएर आज मात्रै हेर्नु भएर भन्ने भन्दा पनि इफ यु फलो द सिरिज अफ प्रोग्राम्स आई गेस 3 or 4 तपाईले यो वेबकास्ट सिरिज फलो गरिदिनु भयो भने हाम्रो यो टिमले स्क्रुटिनाइज गरेर तपाईलाई ई सर्टिफिकेट प्रदान गर्छ वेल अन दिस नोट म इन्द्रमणि सरलाई केही कुरा भन्नको लागि सो आई वुड लाइक टु वेलकम हिम इन्द्रमणि सर इफ यु आर देयर प्लिज द माइक इज योर्स ओके थ्यांक यू अमृत सर सो अब मैले धेरै कुरा त के गर्ने अब इट वाज एक्चुअली आउटस्ट्यान्डिङ प्रेजेन्टेसन बोथ द प्रेजेन्टेसन्स वर आउटस्ट्यान्डिङ एन्ड द स्टेम एजुकेसन has been taken into the classroom, so that is what our motto is all about. अब के भने स्टेम एजुकेसन हामीले जनरली के छ भने पत्रिकामा पढिन्छ मिडियामा सुनिन्छ इन्टरनेटमा हेरिन्छ तर क्लासरुममा कसरी पुर्याउने द रिसिभिङ एन्ड हैन बालचन्द्र सरले भनिरहन्छ अलवेज फोकस अन द रिसिभिङ एन्ड को अन्तिममा पाउने को त विद्यार्थी नै हो त्यही भएर विद्यार्थीसँग पुर्याएका अनुभवहरू आशा म्याम सरिता म्यामले कुरा गर्नुभयो यो एकदमै खुसी लाग्यो अनि के भने यो स्टेम एजुकेसन इन जनरल कस्तो हुँदो रहेछ भने टेक्निकल वेजबाट कति ठाउँ चाहिँ ट्रेनिङहरू चलाइरहेको हामीले देखेका छौँ क्या हामी अब देशभरि दौडा गर्छौँ हैन अब कति ठाउँ त्यस्तो खालको ट्रेनिङहरू लिएको कुरा गर्छन् तर कस्तो भने अलिकति टेक्निकल तरिकाले यो यस्तो यसरी गर्ने त हो नि हामीले यो गरि त राखेको हो नि भन्ने तर त्यसलाई वास्तवमा कुन चाहिँ अब विच थियोरिटिकल विच फिलोसोफिकल हैन एजम्पसन्सहरूले चाहिँ गाइडेड गरिरहेको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ प्राय थाहा नहुने हैन
अनि जस्तै अब यो 3H को जुन कुरा छ बालचन्द्र सरले नै अब यो नेपालमै भनौँ अथवा हाम्रो काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा ल्याउनु भयो अनि उहाँले चाहिँ नै यो हेड हार्ट एन्ड माइन्ड सरी ह्यान्ड यो जुन चाहिँ यसको कोअर्डिनेसनमा जनरली के छ भने हाम्रो हार्टलाई चाहिँ अफेक्टिभ डोमेनलाई चाहिँ छुट्याइरहेको धेरै देखिन्छ क्या ए गरिहाल्छन् नि भनिहाल्छन् नि भन्ने सिस्टम छ तर हाउ एक्चुअली द एक्टिभिटिज द्याट द स्टुडेन्ट्स आर गोइङ टु डु आर टच्ड बाई द स्टुडेन्टले कसरी त्यसलाई लिन्छ हाउ क्यान वी प्रिपेयर देमसेल्भ्स बिफोर इन्भल्भिङ देम इन्टु द एक्टिभिटिज द्याट म्याटर्स होइन उनीहरूले त्यसलाई वास्तवमा यो मेरै लागि यो म यसैमा केही कुराहरू गर्न सक्छु भन्ने खालको भनौँ न आई थिङ्क हो त्यस्तो खालको चाहिँ नि भावना जगाएर चाहिँ नि वास्तवमा गर्न सक्यो भने राम्रो हुन्छ जुन कुरा आशा म्यामले अहिले भन्नुभयो आई वाज सो ह्याप्पी फर द्याट अनि त्यसै गरेर अब हाम्रो सरिता म्यामले पनि जुन त्यो इन्क्वायरीहरूको कुरा ल्याउनु भयो 4 स्टेजेसहरू ल्याउनु भयो होइन त्यसमा वास्तवमा त्यो लेभल अनुसार होइन अब कुन लेभलमा कुन तरिकाले गर्ने भन्नेहरू हुन्छ स्टेप्सहरू हुन्छन् भन्नाले त्यो विभिन्न खालको हुन सक्छन् अब मोस्टली अब गाइडेड इन्क्वायरीहरू गराइन्छ हामीले होइन तर के भने विशेष गरेर हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरै के रहेछ भने स्टेम एजुकेसनमा चाहिँ नै यो ह्यान्ड र अनि हाम्रो यो हार्टको कोअर्डिनेसन होइन राम्रो हुन सक्यो भने वास्तवमा यो थट प्रोसेस स्टुडेन्टहरूको बिस्तारै अगाडि बढ्न सक्नेछ क्या त्यही हाम्रो एउटा मोटो हो मैले अलिकति लामो बोले होला मेनी कङ्ग्रेचुलेसन्स टु आशा म्याम एन्ड सरिता म्याम एन्ड अब मैले एउटा अनुरोध के पनि गरेँ भने यो वास्तवमै अब हाम्रो बाल सर विनोद सर हामी सबै बसेरै सल्लाह गरेको अब विद्यार्थीको हातमा दिनुपर्छ विद्यार्थीहरू नै हाम्रो के अरे लागि एउटा चाहिँ सेट हो उहाँहरूले नै सबै कुराहरू गर्नुहुन्छ हामी पछाडिबाट होइन उहाँहरूलाई चाहिँ नै एज अ वाचडगको रूपमा अथवा हेल्पिङ ह्यान्डको रूपमा हामी बस्छौँ भनेको हुनाले गर्दा यसको प्रमोसनमा पनि अब सबै प्रेजेन्टेसन गर्ने पनि नगर्ने पनि लाग्दिनु पर्यो भन्ने मेरो चाहिँ विनम्र अनुरोध होइन तपाईँहरूले अलिकति हल्लाखल्लै गर्नुपर्ने रहेछ किनभने थाहा हुँदैन जस्तो हामी कति दूर दराज ठाउँमा जान्छौँ सर यसको लिङ्कहरू चाहिँ मलाई हामीले पठाइदिनु भने मैले अस्ति नै पनि ट्रेनिङ दिन गएको थिएँ नेपालगञ्जतिर होइन त्यहाँनिर जाँदाखेरि हाम्रो यसरी स्याटरडे हुन्छ नि स्टिमको तपाईँहरू आउनु भएको छ सर हामीलाई लिङ्क पठाइदिनु भनेर भने त्यो भने मैले पठाइ पनि दिएको थिएँ अब आउनु भएको छ छैन म चेक गर्छु फेरि उहाँहरूलाई कल गरेर तपाईँहरू यसरी जोइन हुनुहोस् भनेर चाहिँ म भनिरहेको छु क्या त्यही भएर तपाईँहरूले चाहिँ अलिकति आफ्नो एरियामा भन्नुपर्ने रहेछ क्या अब हामीले लिङ्क सेयर गरिहाल्यौँ अब आउनुहुन्छ भन्ने भन्दा पनि इफ वी एक्चुअली होइन गो इन द्याट वे द्याट वुड बी राम्रो हुन्छ होला किनभने शनिबार हो अब कति कहाँ केमा बिजी हुन्छ बिर्सेको हुन्छ त्यो कारणले गर्दा हो थ्याङ्क यू भेरी मच अमृत सर मैले यति नै बोलेँ थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू इन्द्र सर सम्पूर्ण साथीहरूले अथवा हुन्छ नि यो सम्बन्धी स्ट्रिम सम्बन्धी यो कुराहरूको सम्बन्धी कम्तीमा आफ्नो फेसबुक स्टेटसको रूपमा सेयर गरेर हुन्छ अथवा ग्रुपमा हुन्छ के कसरी हुन्छ सेयर गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा लिएको छु एन्ड अ भेरी कन्क्लुडिङ नोट सन्दीप सरले रेगुलर रूपमा हाम्रो लिङ्क पनि यो वेबकास्टको लिङ्क पनि फरवर्ड गरिरहनु भएको छ र त्योभन्दा माथि तपाईँले अटेन्डेन्स फर्म देखिरहनु भएको छ त्यो फिल पनि गरिरहनु भएको हामीले यहाँबाट देखिरहेका छौँ वेल अन अ कन्क्लुडिङ नोट इन्टिग्रेटेड लर्निङको बारेमा आज केही कुराकानी भयो साथसाथै अर्ली लर्निङ हामीले how does it help the child? So it definitely helps it by taking charge of his or her own learning. अथवा it promotes creativity अथवा it brings a novelty into the learning. So ये हरेक यावत विषयमा आज हामीले केही चर्चा गर्यौं. I guess it is the right time to wrap the today's program to today's session. YouTube लिङ्क पनि इन्द्र सरले सेयर गरिरहनु भएको छ यो तपाईले सबै सेभ गर्न सक्नुहुनेछ सो अन दिस नोट हामी छुट्टिदा I guess it would be better and it's already like 53 minutes past 6 and 28 seconds gone by so के गरौँ होला shall we leave it Yeah, I think we should conclude the session. Thank you. It was really wonderful having with you. र आउँदा दिनहरुमा तपाईको पक्का पनि उपस्थिति हुनेछ भन्ने आशमा आजको लागि भने हामी यस कार्यक्रम यस सेसनबाट छुटिन्छौं नमस्कार थ्यांक यू सो मच